アメリカの大統領選挙が終わって、トランプが圧倒的に勝った。そう、メディアが何言っても、厳しいレースになる、きつくなるとか、激しい戦いとかって言っても、圧倒的な勝利だった。で、その後でいろんな反応、いろんなリアクションが出てる。で、それに対して私、2つ日本のビデオを作りたい。まずは、このビデオで、セレブ、新聞記者とかに対してのリアクション、あの奴らの一番面白いリアクション、そしてもう一つのビデオで一般人、その記憶者のアメリカ人の一番面白いリアクション、その反応を一緒に見てみたい。このビデオでセレブ、新聞記者とか、有名な奴らの反応、一番面白い、ウィンちゃん作った面白いセレクション、一緒に見よう。で、早速、新聞記者で始めようで、ここは MSNBC、記憶者のニュース、アメリカで、ほぼ全てのニュースチャンネル、ほぼ全員の有名なやつら、ほぼ全員の新聞記者、記憶者やな。みんな知ってるかどうかわからないけど、でもほぼ全員記憶者。MSNBC そういうもんや。で、ここで教授誘って、スタジオで、この反応一緒に見てみよう。There's this sense, right, that whiteness,right, is under threat. The demographic shifts. The country isn't what all of these racially ambiguous children on Cheerios commercials are confusing the hell out of me. いや、白人さのせいでこうなってる。CM で、広告で、ね、ミックスの子供たちが出るな、半分黒人、半分白人。それで混乱になるな、その白人たち。そういう問題で、その理由で黒人の女の大統領を選ばないみたいな感じ言ってる。A lot of people voted because their life's too damn expensive. And it was here and it They voted for... この人分かってるな。その女性がいや、経済じゃない。で、この黒人、教授はずやな。みんなの人生もっと高くなってるから、インフレとか、経済の心配とか、それで選んでない。で、こいつまた、その教授また怒ってるな。また、イライラしてるな。You're telling me, Stefan, that all of these people who believe that their lives are, that bread is too high and eggs are too high, that they voted for a convicted fella. 出た。ね。ほんまに信じてんのな。経済が良くないから、それで犯罪者選ぶの？犯罪者ね、トランプ犯罪者になってるな。今いろんな裁判の事件になった。これもこのチャンネル教えた。ほぼ全部裁判の話にならないはずやった。全部選挙に出れないような感じでやってた。それも分析したこのチャンネルで。このやつ犯罪者ってみたいな。A guy who said we can grab the pea. I think that a lot They voted for this guy. あのやつ選ぶのってみたいな。そのやついや、心臓止めそうやな。I'm not defending it. But I think there are tons of people that don't pay attention to, and I'm not defending it, don't pay attention to politics at all. いや、私全然その人たち、トランプ選んだ人たちの味方しようとしてないな。ただ、いや、それだけじゃなくて、経済もかもしれないんじゃない？ But while we live in the most prosperous country in the world, people are saying, life's not fair, I'm not doing well, my son's still living in the basement, I can't seem to get a job, I don't like the status quo. いくらでもいい国で住んでても、いや、私の息子、家出れない、全部高すぎ、家賃高すぎ、私新しい仕事見つからないとか、そういう心配で選んだんじゃないって、また、教授おかしくなるよ。Voting for something else and he was I the person. love you to life. I love you. But I あなた好きやけど。do not believe that. I cannot believe that. でも私、信じてないそれ。信じられないそれって。And the reason I think you believe it is because you don't want to believe that that's what's really. で、あなたそれが信じてるのは経済が理由なの？あなたが信じたくないから。人種差別の話やんか。それが原因ってみたいな。Motivating them. It's always the case. People don't want to believe what the country actually is. Because if they believe it, they're going to have to confront what's in them. I don't believe that. 信じられない。
人種差別や、人種差別や、信じられないみたいな。They voted for a crook. 犯罪者選んだやんかってみたいな。で、それ、教授はずやな。これ教授。で、次のやつ、ついつい面白いやつ出るぞ。人種差別だけじゃなくて、女性蔑視やな。女性蔑視もなんか理由がなる。このやつ、これ言ってる。これ、また MSNBC。would be so proud and admiring of Kamala Harris. He did not just fight for the right to vote for black men when only white men could vote. He also fought for the right to vote for all women. はいはい。マーティン・ルーター・キングの話するな。その人がすごく誇り持ってると思うよ。カマラ・ハリス出るってこと。そのやつ、黒人が投票権出せるような感じで戦っただけじゃなくて、女性も選挙に出るようなのためにも戦った。He was editor of the newspaper, The North Star. Frederick Douglass wrote, "We hold woman to be justly entitled to all we claim for man." 女性たち同じ権利あるなってみたいな。That was a very unpopular opinion among white men. 昔の時代、白人の男の人たち聞きたくなかったな、そういうの。This country at that time, and it remains an unpopular opinion among some white men in this country to this day. 今までも決まってる白人の男の人たちが信じたくない女性が同じ権利あるってこと。It may be that not enough people in this country yet believe in the full equality of women to elect a woman president of the United States. ほんまにな、そういう問題。白人、黒人じゃないな、ラテン系でもないな、アジア系でもないな、白人の男の人たちが女性が同じ権利あるってことを信じてないから、信じたくないから、だからカマラ・ハリス負けた。わからないのみんなみたいな。いや、ほんまにな。いや、正直言うとな、私の周りで、これヨーロッパやけど、アメリカ同じだと思うな。関係ないそういうの。特に今の時代、関係ないな、そういうの。他の国、例えばアラブ、イスラムの国で、そういうところでなんか女性舐めてるってことやな。しかも大勢な女の人たち、トランプ選んでるやんか。男の人たちだけじゃないよ。女性たちも大勢のやつらがトランプ選んでる。もっと経済が大事と思ってる女性たち。トランプ選んでるそういうやつら。どこが女性の権利の問題。次この野郎、ジョイ・リード。めちゃめちゃ極左。いつも人種差別とかって言ってる新聞記者。この人もまた同じ感じ言ってる。で、今回、白人の男だけじゃない、ラテン系の男の人たちもパンチ受けるよ。ほら。To turn America into an autocracy and to condemn our kids and grandkids to a far-right Supreme Court, probably for the rest of their lives. うちの子供たちが記憶の国で住むってことになる。何したのみんなみたいな感じで。Just Gen X. Because while 91% of black women voted for Kamala Harris, 53% of... これもおかしいやな。なんかみんなあれ言ってるな。なんか、ダイバーシティな。それめっちゃいいやな。それめっちゃうちの国の強さやな。特にアメリカでもヨーロッパでもそれ言ってる。ね。多様性、ね。それ強い、うちの強さ、それいいこと。でも選挙の時にいつも、ほら、こういう感じで分散してる。白人、ラテン系とかみたいなどれが選んでるってこといつもなんかその分析その分散する女性男性とか分析するなんで分析必要なのそれうちの強さじゃなかったのみたいなって感じ White women overall voted for Trump. 白人の女の人たちトランプ選んでるトランプやんか信じられない Despite the open disrespect and demonization hurled by J.D. Vance and the Supreme Court stripping women's bodily autonomy courtesy of Donald Trump, who closed his repulsive campaign by dropping the B word. で、女の人たちにひどいこと言ってるばかりトランプ、何が知らないよ、私。なのになんか女性たちがなんかこいつ選んでるな、みたいな。On Nancy Pelosi.
The breakdown by education was stark. Harris won 50. これもよくあるな。極左選ぶやつら勉強できた人たちな。勉強できる。分かる人たち。そして右選ぶやつらが何にも分からない野郎たち。そういう感じである意味で言いたいな。どんだけ上の目線で言ってるな。新聞記者たち。でよく見たら、やつらのそのデータどこから取ってるわからないけど、ね。でも、せめて、専門学校行ってる人たちやったら、ハリス選ぶね、57%、で、それ持ってないやつら63%トランプ選んでる。正直言って、私、銀行で働いてる。あそこで、こっちあっちの意見もある。せめて半分アメリカ人やったらな、半分トランプ選んでるよ。経済のために。全員が大学勉強した。大学卒業。せめて。場合によると大学院全員がその中で半分以上トランプ選ぶ。だからこの数字どこから出てる全然わからん私。7% of white women with college degrees and lost 63% of white women without them. Also Latino men who despite the でこれちょっとね、ほら出てる白人、黒人、ラテン系の男の人たちなんか半分以上トランプ選んでる。ひどい、大変みたいな。utter disrespect shown by Trump and his disrespect なのになんか全然なんか良くないのになんかトランプ選んでる。で最後にこれ言ってる。own sisters and chose Kamala Harris with 60% of their votes. So you own everything that happens to your mixed status families and to your wives, sisters, and abuelas from here on in. ほら、これからひどくなったらな、君たちのラテン系、黒人の女性たち、大変な人生になったらな、お前らのせいや、お前らトランプ選んだからって、どんだけ上の目線で言ってる。どんだけ上の目線で言ってる。次のめっちゃ面白いやつ、ね、これ全部 MSNBC やった。CNN ちょっと見てみよう。これ最後に一緒に見よう。それ、その、選挙の日な、その後じゃない、その選挙の日。ね、で、この地図でちょっと比べたかった。バイデン2020年、どこで勝ってた。そしてどの投票権ぐらいパーセンテージ取ってた。そしてそれに対してカマラ・ハリス比べるね。カマラ・ハリスどこでバイデンよりうまくやってたっていう話聞いてみよう。めっちゃ面白い。Are there any places that the vice president is overperforming Joe Biden in 2020? So we could show you that as well. We just bring that out here. Harris overperforming in 2020. Harris overperforming ね。バイデンよりうまくやってるハリスの場所、色出る。Holy smokes. There you go. So let this go away and see if there's anything in the east side there. いや、ちょっとこの画面どかそう、こっちあるかもしれないって。Literally nothing? Literally nothing. Literally not one county? By 3% or more. 顔こいつの顔。いや、これ最高にいいや。どこでもないどこでもないやんかみたいな。ハリス、どこでもバイデンよりうまくやってない。全部、国中、どの州でも、どの町でも、バイデンより下の方に行ってる。めっちゃ面白い。で、この反応だ、この新聞記者。どこでもないって。いや、これちょっとどかそう。どこでもないやんかみたいな。ほんまに最高やな。で、これも面白い。これ、ニュースナイト、それ、CNN の番組。で、この CNN の番組で一人の新聞記者、よく理解できてる。いや、この理由で負けたな。なんか、アフガニスタンの撤退、ひどかった。経済インフルエンザの問題あった。その理由で負けた。でももう一人の新聞記者、極左の野郎、全然受けたくない。全然認めたくない。で、ほぼ頭おかしくなってる。一緒に見よう。If you look at the arc of the Biden presidency, he was in really good shape until August of 2021. When Afghanistan happened, he went under 40, she went under 40, and they really lived there
until the end of the Why? He's still there. Why? ね、この人言ってるな、最初はまだあれやったけど、でもそのアフガニスタンの撤退の時にもうすでに人気者めっちゃ下がってる、ひどい感じでやってた、うまくやらんかった、そこからもうずっと人気なしで続いてたな、その大統領も副大統領も。Because he ran でこのやつ受けられないな、このやつ信じたくないな。and told us that the adults were back in charge, and that was the opposite. Yeah, they of were. that. いや、またね、トランプの後でバイデン言ってたな、また大人たちがリードするな。でもそうならんかったな。大人なのにまたリード取ってる、こいつ言ってるな。違うやんか。うまくやってた。And you know what else? Yeah. And you know what else? He's a The fact that they wouldn't give these 13 service members' families the time of Bullshit, day. dude. The time of day. They I'm would sorry. Not. They would. で、顔。違う、わからないのトランプわからないのトランプこのやつはほんまにそのトランプシンドローム持ってるな。いや、で、あれもな、軍人に対してもトランプきちんとやってるな。ちゃんとその例を言ってるとか、バイデンにやってないな、そういうの。死んだ軍人たちの家族、トランプ言ったけど、バイデン言ってなかったな、ハリス言ってなかったな、そのやつらに。で、このやつ、全然受けたくないな、その意見。Sorry, but Donald Trump hates veterans. He called Donald Trump hates veterans. トランプが軍人嫌いわからないのみたいな。トランプほんまにだ。them suckers and losers. He did. That's. ほんまって。I know you're super emotional. I just. Of course I am. あなたちょっと精神的で今喋ってるんじゃない？ちょっとエモーションで言ってるんじゃない？そうよってみたいな。それで新聞記者って言うの？ Terrified. I'm telling you, the political reality is that when they made that decision. この人は結構冷静な感じで言ってるな。いや、私トランプの味方ってわけではない。ただ冷静な感じで分析したら、よく考えたら、この理由で負けたんじゃない。でも、このやつな、顔でわかるな。めちゃくちゃやから、全然受けられないな、その意見。It doesn't matter, but When you they- don't admit when to they me made that that Donald Trump decision- hates veterans. You don't admit it. You did 関係ないじゃん。 deny it. トランプわからないのトランプみたいな。 And Chief John Kelly, a Marine, you deny. You say I know, he you're lied. still campaigning. You say It's he over. lied. あなたまだカンピンに入ってるみたいなもんや。もう終わってるよ、選挙って。今分析してるみたいな。 Let me その let 通 this りや out な。 over. It'll never be over. It'll never be over. You wish. The political reality is when they made that decision and everyone realized, oh my gosh, these aren't the competent adults that we were Oh yeah, Donald promised. Trump. ね、みんなその時気づいた。いろんな決まりやった時に、いや、これうまくできる大人みたいなやつらじゃない。トランプ、バイデンたち。そういうところで、はい。で、トランプ大人みたいなもんよ。何が言いたいのって。 And then, Right. then when you pile on top of it the decisions that made 全 inflation 然 worse, 受けられないな、 it was こう a いうの。 compounding interest of political crap over time No. that they could never get out of. And that's how she lost the There was race. a No ってみたいな。 bipartisan consensus to get out of Afghanistan. That wasn't the point. It was Yeah. the way It it was was Trump's done. decision to No, get no, out of hold on. It was Yeah, it was I mean, the I think implementation. that's what It was it's the fact that they took out our soldiers first instead of last. Which ほら、黒人でもいつも人種差別とかって言うけど、この黒人の新聞記者ぐらいも分かってるな。いや、アフガニスタンから撤退するべきって分かってたな、トランプもバイデンも。でもそのやり方、誰が軍人先出すので、後で普通の一般人、普通やったら軍人が最後やんか、だからぐちゃぐちゃになったって、この人分かってるな。 is you would think would be common sense. And again, it's like you said, we thought the adults were in the room. That's why people voted for Biden. A Yes. return to normalcy, a return to competence. He's a lifelong public servant. We thought we're going to get normal, we're going to get We did. competent.
And that's We did. that's でこいつずっと裏でなんかよくやったバイデンよくやったって that's what We it's did. about. We did. And if in the veterans community, Afghanistan doesn't signal that. the Afghanistan. wars, でもアフガニスタン見たらなんかうまくやってないやろって the wars in Afghanistan, the war in Iraq, the Republican policies that led to those wars. はいその戦争になったのやつらの話してるいやもうトランプ初めて大統領になった時にもうなってたなってことトランプの成功になったってわけでは The ないな idea that Joe Biden made the final difficult decision, and his administration and his military leaders. I mean, you guys live on the tippy top of bullshit mountain. If you actually think that so many people think that the pullout of Afghanistan was the pivot point, are you kidding me? I mean, いやこれで全部のみんなの意見変わったってわけないやんとかみたいな言ってる I can read a chart and I can read a poll. I guess you can't. But the 私数字読めるよ私なんかグラフ読めるよあなたできないみたいやなって reality is when he made that Your decision. petty insults When he made are that so weak, dude. You have no idea. Like, I don't even understand if you hear yourself talking. いやもう全然分かってないとかみたいなトランプ分からないのトランプってみたいなでこれも面白いこれレイトナイトホスト芸能人たちねそういうところでもいっぱいなんかリアクション出てるでやつらもうずっとトランプバカにしてるずっとカマラ選んでくださいみんなって言ってるいや今この結果出てるのは超面白い Day of his whole life. Now, let me tell you, that was the worst Taco Tuesday of my whole life. 一番ひどかった火曜日やったぜってこれってねこれジミー・キムルそいつがよく芸能人スタンドアップコメディやってるアメリカのテレビで He even had a go at some of his viewers at one point. Those of you who are hate watching this show right now, wanting to watch me suffer, you will be happy to know that there was no joy in Mudville last night. I was all over the place. Kimmel later became a言ってるなんか全然受けられないとかみたいなでなんか私たちバカにするために見てるビューワーたちもなんかねはいどうぞ私苦しんでる今みたいなとかだから自分のビューワーぐらいに対してもなんか憎しみな感じで言ってるな Last night, it was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who 昨日ねそれ次の日やな昨日女性のためにひどい晩だった白人じゃない人たちのためにひどい晩だった移民のためにひどい晩だったいやそのやつらなんかきちんとしてる移民と違法移民分析できないなねそれぐらいなんかアホみたいやな who make this country go. It was a terrible night for everyone who voted against him, and guess なんかトランプの反対ってことはハリス選んだ人たちにひどい晩でやった what? It was a bad night for everyone who voted for him too. You just don't realize it yet. And どんだけ上の目線トランプの反対方向を選んだ人たちにとってひどい一日やったでもトランプ選んだ人たちにもひどい一日だったただまだ気づいてないだけどんだけ上の目線それどんだけ上の目線何様君みたいなほんまにこれでなんかもっと長くなんかそういう話やってるな誰のためになんかひどい感じでなんか続いてるな it was a terrible night for poor people, for the 貧乏人のためにひどかった middle class, for seniors who 中産階級の人たちのためにひどかった rely on Social Security, for our allies in Ukraine, ウクライナ for 人 NATO, for ウクライナ人のため NATO のため NATO のためで泣くのほんまに NATO のために泣くので逆にトランプそのウクライナの戦争止めたいって言ってる喜ぶべきいやほんまになでこのやつなんかもうほんまになんかなんか我慢できない、こういう感じで言ってた With a blunt statement. Well, じゃあしまったみたいな it happened なったやん again. またかよってほんまに受けられないなこのやつらトランプシンドロームトランプの言葉の名前だけの顔を見るだけでも病気になりそうぐらい頭おかしくなるやつら
ほんまに多いアメリカで、ほんまに多い。で、そういうエリートたち全然受けられないだ。で、最後にこれ、いろんな有名な人たち、俳優、歌手、女優とか、あれ言ってたな、もしトランプ大統領になるんやったら、私、アメリカ出る、国出る、また。ね、2016年に同じこと言ってたな、それやったら、トランプ選ぶんやったら、大統領になったら、私、アメリカ出る。一人もアメリカ出んかった。で、今、また同じこと言ってる。じゃあ、誰今回それ言ってるの？シェア、レイディ・ガガ、ロブ・ライナー、スティーブン・キング、テイラー・スウィフト、ウーピー・ゴールバーグ、マイリー・サイラス、ジョージ・ロペス、エイミー・シューマーとか。じゃあ全員ね、これ面白い X で、はい、ここで探したらな、安く飛行機でベネズエラに行けるよ。なぜベネズエラ？極左の国やからな。どうぞ、ベネズエラに行きなさい。どうぞ、みたいな。いや、私ももうな、なんか、ほんまになんか受けたくなかったら、なんか、どうぞ、国出てください。言ったやな。じゃあ、どうぞ、行きなさい。そして、一つだけ、日本行かんといてな。日本、極左にして、よくないよ。日本に行かないでな、みたいな。で、こういう感じで、みんななんかバカにしてる。ウーピー・ゴールバーグも歩けないぐらいデビューやから大変ってみたいだ。ね、国出れないとか、船で行ったらみたいなとか、みんなバカにしてるな。なんか、カナダ、イランってメキシコ受けるかもしれないってぐらい、ね、こういう感じ、どうぞ出ていけみたいな。で、結局そういう感じでいろんなリアクションあった。よく見たら、新聞記者だろうが、有名なやつらだろうが、芸能人だろうが、俳優、女優、歌手とか、全員そういう極左の野郎たち受けられないな。で、あれも面白いな。なんか普通の冷静の話もできないね。私なんか、好きな感じでいかんかったら選挙仕方ないと思う。今度こそもっと頑張りましょう。はい、それで終わりね。経済心配になるけど、でも仕方ない。でもこういう感じのリアクションで、なんか、トランプみたいな感じで、ないな。で、その理由は簡単やな。極左いつも感情で動く。極左は気持ちで動く。で、大体もっと右の意見の人たちがもっと冷静な感じ、もっと分析してる、もっと考えてる、もっといろんな情報を見て、でそういう感じで動く。で、そういうところでその違いさよくわかるな。なんかその反応全然違う。レベル全然違う。でもいろんなの面白かった。特にチーズ、私よう笑ってた始めた時に、どこでもないみたいなって感じ。ほんまに面白かった。みんな、このリアクション、この反応のビデオ、面白かったらぜひいいねを押して登録して、そしてこのビデオを共有してください。日本のニュースどんな感じで伝えてるのこっちあっちちょっと調べたけど、それも興味ある。ぜひコメントで教えてくださいね。それも見てみたい。私特に海外のニュースね、アメリカ、ヨーロッパとかそういうニュース見て、それをなんか日本人に伝えるため、ぜひ日本のニュースの伝え方も教えてください。最後まで見てくれて本当にありがとう。そしてぜひまた次のビデオでその時普通の一般人の反応、それ余計にやばいやつらが入ってるから、それも楽しみにしてください。またね、バイバイ。